Hello friends, myself Dr. Sandeep Joshi. So we start with the next topic in our unit number first of MTH 402B. So in this lecture we see another few definitions and after then we see another few examples. Okay, so definition of linearly independent and linearly dependent solutions. So linearly dependent solutions, let a0x y double dash of x plus a1x y dash of x plus a2 of x y of x equal to 0 be a second order linear differential equation where a0 of x, a1 of x and a2 of x are the continuous on an interval a comma b and a0 of x is non-zero for every x belongs to ab. Then the two solutions y1 of x and y2 of x of equation 1 are said to be linearly dependent if there exist two constants c1 and c2 not both 0 such that c1 y1 of x plus c2 y2 of x equal to 0 for all x belongs to a comma b. ओके, तर ही डेफिनेशन म्हणून फक्त लक्षात असू द्या. याचा ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकल व्ह्यू कसा आहे किंवा प्रॅक्टिकली एखादं इक्वेशन तुम्हाला लिनियरली इंडिपेंडंट आहे ते सोल्युशन का लिनियरली इंडिपेंडंट सोल्युशन आहे हे कसं ओळखायचं ते मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली एक्झाम्पलमध्ये सांगणार आहे. सो नेक्स्ट डेफिनेशन विल बी लिनियरली इंडिपेंडंट सोल्युशन लेट a0 of x y double dash of x plus a1 of x y dash of x plus a2 of x y of x equal to 0 dash number 1 is a second order linear differential equation. बिलकुल डिपेंडंट सोल्युशनची जशी डेफिनेशन आहे तशीच इंडिपेंडंटची फक्त शेवटची कंडिशन बदलते. ओके, वेर a0 of x, a1 of x and a2 of x are continuous on an interval a comma b and a0 of x is non-zero for every x belongs to ab, then two solutions y1 of x and y2 of x of equation 1 are said to be linearly independent if there exist two constants c1 and c2 such that c1 y1 of x plus c2 y2 of x equal to 0 which implies c1 equal to 0 and c2 equal to 0 for every x belongs to a comma b. सगळं सेम आहे, फक्त इथे ह्या कंडिशन नंतर डिपेंडंट सोल्युशन मध्ये होतं फक्त फॉर इच x belongs to ab. इथे या कंडिशन नंतर काय आहे, c1 पण 0 असतो आणि c2 पण 0 असतो फॉर ऑल x बिलॉंग्स टू a comma b साठी. Now there is another one very important definition, that is the Wronskian. So let y1 of x and y2 of x be the two solutions of the second order linear differential equation. कसं असतं ते second order linear differential equation? It will be a0 of x y double dash of x plus a1 of x y dash of x plus a2 of x y of x equal to 0 where a0 of x, a1 of x, a2 of x are the continuous on ab and a0 of x is non-zero. ओके, म्हणजे हायेस्ट पॉवरची जी टर्म आहे तिचा कोएफिशिएंट काय पाहिजे, नॉन-झिरो पाहिजे फॉर एव्हरी x बिलॉंग्स टू ab. देन देअर Wronskian of y1 of x and y2 of x denoted by Wronskian of y1 comma y2 or denoted by w of x and is defined as follows, that हे as आहे, define as follows, that Wronskian of x equal to बघा 2/2 असल्यामुळे किंवा दोन सोल्युशन असल्यामुळे y1 आणि y2 त्याची मॅट्रिक्स काय असणार आहे, 2/2. समजा तीन सोल्युशन असतील y1 y2 y3 तर त्याचा Wronskian काय असेल, y1 y2 y3 म्हणजे 3/3. ओके, हा 2/2 आहे कारण दोन सोल्युशन आहे. सो y1 of x y2 of x जसाच्या तसा. सेकंड रोला दोघांचा डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज y1 डॅश ऑफ x y2 डॅश ऑफ x, दॅट इज युअर Wronskian. आता हे तुम्हाला खूप साऱ्या एक्झाम्पल मध्ये लागणार आहे. सो वी स्टार्ट विथ द एक्झाम्पल्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स. Find the Wronskian of e raised to ax cos bx and e raised to ax sin bx. तर पहिल्याला y1 म्हणा, दुसऱ्याला y2 म्हणा. सो लेट y1 इक्वल टू e raised to ax cos bx, y2 इक्वल टू e raised to ax sin bx. आता Wronskian मध्ये अजून काय लागणार आहे आपल्याला, y1 y2 झाला. आता y1 डॅश आणि y2 डॅश म्हणजे त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह. सो y1 डॅश आता इथे u इंटू v प्रमाणे करणार आहे आपण. e raised to ax कॉन्स्टंट cos bx चा डेरिव्हेटिव्ह, येस बोला, sin bx इंटू b, बट इट इज मायनस कारण cos चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस. सो cos bx चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin bx इंटू b ही पहिली टर्म प्लस cos bx कॉन्स्टंट
आणि ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ए इंटू ई रेस टू एक्स, तो आला ए, इथे ई रेस टू एक्स आहेच, या दोघांमधून काय केलं आहे फक्त ई रेस टू एक्स कॉमन बाहेर काढला आहे. सेम इथे ई रेस टू एक्स कॉमन ई रेस टू एक्स कॉन्स्टंट टर्म साइन बी एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस बी एक्स इंटू बी हा आला, प्लस साइन बी एक्स कॉन्स्टंट ठेवूया, ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ए इंटू ई रेस टू एक्स, तर दोघीमधनं ई रेस टू एक्स बाहेर काढला कॉमन, मध्ये ही टर्म आली. ओके, so this will be your derivatives. Now Wronskian of y1 and y2 is denoted by w of x, that is equal to y1 y2 y1 dash y2 dash. आणि मग त्या टर्म टाकल्या y1 y2 y1 dash y2 dash. याने याला मल्टिप्लाय करायचं कारण हा डिटर्मिनंट आहे. डिटर्मिनंट कसा फाइंड आउट करतात आपल्याला माहिती आहे. क्रॉस मल्टिप्लाय याने याला मायनस याने याला. सो ई रेस टू ax इंटू ई रेस टू ax इट विल बी ई रेस टू 2ax. आणि cos bx ने सगळ्यांना, सो a cos bx sin bx किंवा sin bx cos bx प्लस b cos square bx, बरोबर ना, cos bx इंटू cos bx मायनस परत हा ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू 2x ब्रॅकेटमध्ये a cos bx sin bx आला मायनस b sin square bx, कारण हा sin bx आणि हा sin bx sin square bx. ओके, आता दोघांमध्ये ई रेस टू 2x कॉमन आहे, बाहेर काढतो, ब्रॅकेटमध्ये टर्म येणार. आता हे डिव्हिजन नाही आहे, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, ही एकच टर्म आहे, पूर्ण वहीमध्ये लिहिताना एकच टर्म लिहायची. इट इज नॉट अ डिव्हिजन. a sin bx cos bx प्लस b cos square bx मायनस a cos bx sin bx मायनस मायनस प्लस b sin square bx. गॉट इट. त्यातला हा प्लस मायनस पार्ट कॅन्सल होतो. इट इज नॉट अ डिव्हिजन, परत लक्षात घ्या, हा प्लस मायनस पार्ट कॅन्सल झाला, यातला दोघांमधला b बाहेर आला. सो ई रेस टू 2x इंटू बी मध्ये ब्रॅकेटमध्ये आला cos square bx प्लस sin square bx, आणि आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे cos square theta प्लस sin square theta इज इक्वल टू 1, म्हणून ह्या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू आली 1. सो आन्सर विल बी b इंटू ई रेस टू 2ax. सो देअर Wronskian इज b इंटू ई रेस टू 2ax. गॉट इट. नाऊ आता एक्झाम्पल्स घेणारे आपण लिनियरली डिपेंडंट आणि लिनियरली इंडिपेंडंट कसे ओळखायचे त्याचे. ओके, सो लेट 3 फंक्शन दिलेले आहे तुम्हाला. एक्झामाइन द फंक्शन एक्स स्क्वेअर ई रेस टू एक्स ई रेस टू मायनस एक्स फॉर द लिनियर इंडिपेंडन्स. सो लेट y1 इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, पहिल्याला y1 म्हणूया, दुसऱ्याला y2 म्हणूया, तिसऱ्याला y3 म्हणूया. पद्धत तीच आहे, तुम्हाला काढायचं आहे Wronskian. आता मी बोललो होतो तेव्हा 3 सोल्युशन जर असतील तर 3/3, 2 सोल्युशन असतील तर 2/2. सो 3/3 साठी इथे y1 डॅश y2 डॅश y3 डॅश हा झाला दुसरा रो, तो इथे आहे, आणि परत अजून एकदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल y1 डबल डॅश y2 डबल डॅश y3 डबल डॅश, म्हणजे याचे परत एकदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे, तेव्हा तो काय असेल 3/3 Wronskian. सो बघूया y1 x स्क्वेअर आहे, x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x, 2xचा डेरिव्हेटिव्ह 2, ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती वेळेस घ्या, एकदा घ्या, दोनदा घ्या, तोच येणार. ई रेस टू मायनस एक्सचा मायनस ई रेस टू मायनस एक्स पहिल्यांदा, आणि परत मायनस मायनस तो प्लस होईल ई रेस टू मायनस एक्स, तो दुसऱ्यांदा. ओके, आणि मग त्याचा Wronskian मग y1 y2 y3 y1 डॅश y2 डॅश y3 डॅश y1 डबल डॅश y2 डबल डॅश y3 डबल डॅश. इथे एक डॅश कमी ठेवली आहे, प्रिंटिंग मिस्टेक, इथे डबल डॅश करा. दॅट इज इक्वल टू या सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप करा. त्याचा तुम्ही काय काढा, डिटर्मिनंट फाइंड आउट करा. 3/3चा डिटर्मिनंट आपण खूप वेळेस केलेला आहे 11वी 12वी मध्ये. आता तो काही इथे मी एक्सप्लेन करत नाही, ह्या स्टेप आहे, त्याने थोडा वेगळ्या पद्धतीने केला आहे, आपण आपल्या नेहमीच्या पद्धतीने करायचा. ओके, तर ती व्हॅल्यू यायला पाहिजे 2x स्क्वेअर मायनस 4. डिटर्मिनंट काय आता मी एक्सप्लेन करत नाही, आपण मोठे विद्यार्थी आहात, आता FYला पण झालं आहे, 12वीत तर होतंच, त्यामुळे आता एक्सप्लेन काही करत नाही. 3/3चा डिटर्मिनंट हा फाइंड आउट करा, त्याची व्हॅल्यू यायला पाहिजे 2x स्क्वेअर मायनस 4. अँड देअरफॉर 2 कॉमन काढूया याच्यामधनं. सो Wronskian ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेअर मायनस 2 अँड विच इज नॉन झिरो. सो विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेअर मायनस 2 इज नॉन झिरो, बरोबर आहे ना. हा 2 जर इकडं आला 0/2 म्हणजे एक्स स्क्वेअर मायनस 2 काय नॉन झिरो, आणि म्हणून 2ला जर इकडे पाठवलं तर एक्स स्क्वेअर इज नॉट इक्वल टू 2, आणि मग बोथ साईडला जर स्क्वेअर रूट घेतलं तर एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस ऑर मायनस √2. ओके, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 0 आलेली नाही, किंवा Wronskianची व्हॅल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आलेली आहे. तर अशा वेळेस लक्षात ठेवा, स्टँडर्ड रिझल्ट आहे, पुस्तकात नाही आहे पण मी सांगतो,
जर या रोन्स्कायन ऑफ एक्सची व्हॅल्यू नॉन झिरो आली, बघा नॉन झिरो आली, तर ती सिस्टीम असेल किंवा ते सोल्युशन्स असतील लिनियरली इंडिपेंडंट. Therefore x square e raised to x, e raised to minus x are linearly independent. Why? Because of x is not equal to plus or minus root 2. किंवा Wronskian of x is not equal to 0. आणि हा जर 0 आला, that w of x equal to 0, तर ते सोल्युशन काय असतील? लिनियरली डिपेंडंट. ओके, लक्षात ठेवा. So there is another one example. Show that the functions 1 plus x, x square, 1 plus 2x are linearly independent. So let y1 equal to 1 plus x, y2 equal to 1 plus 2x, y3 equal to x square. 3 आहे, म्हणजे तीनदा तुम्हाला याचे दोनदा डेरिव्हेटिव्ह अजून फाइंड आउट करावं लागतील. y1 चा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आणि y1 डॅशचा परत डेरिव्हेटिव्ह घेतला, 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. 1 प्लस 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2, 2 चा परत डेरिव्हेटिव्ह 0 बिकॉज इट इज कॉन्स्टंट. x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x, 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2. सो पुट ऑल द व्हॅल्यूज in our formula of Wronskian. So we get 1 plus x, 1 plus 2x, x square, 1 2 2x and 0 0 2. So which is equal to 2. याला सॉल्व करा तुम्ही. 3/3 डिटर्मिनंट आहे. सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर 2 येईल, which is non-zero. Non-zero आल्यामुळे linearly independent. So these three solutions are linearly independent. Examine whether the set of functions, अजून एक एक्झाम्पल आहे, x square minus x plus 1, x square minus 1, 3x square minus x minus 1 are linearly dependent or not. ओके, तर परत याचे दोनदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचे. याचा डेरिव्हेटिव्ह 2x minus 1 आणि याचा परत डेरिव्हेटिव्ह 2x चा 2. नंतर इथे x square minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह फक्त 2x आणि 2x चा 2. नंतर इथे 3x square minus x minus 1, 3x square चा 6x आणि x चा minus 1 येईल आणि याचा 6x minus 1 चा डेरिव्हेटिव्ह फक्त 6, कारण ही कॉन्स्टंट आहे. So put all these values in our again Wronskian. So Wronskian of y1, y2, y3 equal to w of x equal to y1, y2, y3, y1 dash, y2 dash, y3 dash, y1 double dash, y2 double dash, y3 double dash. So putting all the values and after finding the Wronskian, लक्षात घ्या 3/3 डिटर्मिनंट फाइंड आउट करा, वहीमध्ये प्रॉपरली त्याला सॉल्व करा आणि ती व्हॅल्यू काय येते? मग 0 येते. आणि मी सांगितलं की रॉन्स्कायनची व्हॅल्यू जर 0 आली तर ते सोल्युशन्स काय असतात? लिनियरली डिपेंडंट. अँड देअरफॉर गिवन सेट ऑफ फंक्शन्स आर लिनियरली डिपेंडंट. ओके, देअर इज अनदर वन very important problem. Show that sin 2x and cos 2x are the solutions of the differential equation y double dash plus 4y equal to 0, and these are linearly independent. Okay, so given equation is y double dash plus 4y equal to 0, dash number 1. आता हे त्याचे सोल्युशन आहेत असं दाखवायचं आहे तुम्हाला. तर y1 ऑफ x ला मी म्हणतो sin 2x आणि y2 ऑफ x ला म्हणतो cos 2x. ओके, तर इथे आपल्याला y डबल डॅश पर्यंत काढायचं आहे, म्हणजे मी इथे पण काय करतो आता y1 डॅश y1 डबल डॅश काढतो. सिमिलरली y2 साठी पण y2 डॅश y2 डबल डॅश काढतो. ओके, सो y1 चा डेरिव्हेटिव्ह y1 डॅश, sin 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 इंटू cos 2x आणि इथे y2 चा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज y2 डॅश cos 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 sin 2x. ओके, बट इट विल बी मायनस, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, इट विल बी मायनस 2 sin 2x. सी देन मायनस असतं ना. नंतर याचा परत डेरिव्हेटिव्ह 2 cos 2x चा y1 डबल डॅश मध्ये कॉसचा परत मायनस साइन येतो. सो 2 इंटू 2 4 sin 2x, बट इट इज मायनस. आणि इथे y2 डबल डॅश इट विल बी मायनस 2 इंटू 2 4 sin 2x चा cos 2x. सो इट विल बी अगेन मायनस. हा इथे मायनस आहे आणि हा इथे मायनस आहे. अँड देअरफॉर y1 साठी आपण ती व्हॅल्यू टाकून बघूया. y1 डबल डॅश ऑफ x प्लस 4 y1 ऑफ x इक्वल टू, म्हणजे इथे y च्या ऐवजी काय टाकला? y1. सो y1 डबल डॅश हा -4 आहे, इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. इट विल बी -4 sin 2x प्लस 4 इंटू y1 ऑफ x. व्हॉट इज y1? इट इज sin 2x. ओके, मग 4 sin 2x आणि हा -4 sin 2x, इट विल बी कॅन्सल, दॅट इज इक्वल टू 0. आणि 0 आलं म्हणजे ते काय असतं? सोल्युशन असतं, बिकॉज दॅट इज द रूट ऑफ दॅट इक्वेशन. अँड देअरफॉर y1 इक्वल टू sin 2x इज अ सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 1. सिमिलरली y2 साठी काढून बघूया. y2 डबल डॅश ऑफ x, म्हणजे इथे y बद्दल y2 टाकणार मी.
y2 double dash of x plus 4 into y2 of x equal to, again y2 double dash it will be minus, इथे minus आहे मी एक्सप्लेन केलंय वर, it will be printing mistake here. Okay, वहीत लिहिताना properly लिहा. So minus 4 cos 2x plus 4 cos 2x, again it will be cancelled and that will be equal to 0, and therefore y2 equal to cos 2x is again a solution of equation number 1 because answer will be 0 आणि 0 म्हणजे ते त्याचं काय रूट आहे. ओके, आता याचा रॉन्स्कॅन बघूया आपण की ते लिनियरली इंडिपेंडंट येतं का डिपेंडंट येतं. सोल्युशन्स तर आहेत पण ते लिनियरली डिपेंडंट आहेत का इंडिपेंडंट आहेत. सो वी फाइंड द रॉन्स्कॅन ऑफ y1 and y2 that is w of x, that is y1 y2 y1 dash y2 dash, वरती सगळे काढलेले आहेत. सो sin 2x cos 2x आणि हा आला 2 cos 2x आणि मायनस 2 sin 2x. इट विल बी करेक्ट. मायनस आहे बघा, हा इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, हा मायनस पाहिजे. मग क्रॉस मल्टिप्लाय करा. सो इट विल बी मायनस 2 sin स्क्वेअर 2x मायनस 2 cos स्क्वेअर 2x. ओके, हा मायनस आहे नॉट प्लस. तर मायनस 2 बाहेर काढा, ब्रॅकेटमध्ये येणार sin स्क्वेअर 2x प्लस cos स्क्वेअर 2x. याची व्हॅल्यू येते 1. सो मायनस 2 इंटू 1 दॅट इज मायनस 2 विच इज नॉन झिरो, अँड देअरफॉर sin 2x अँड cos 2x नॉन झिरो आल्यामुळे काय असतं, लिनियरली independent. So these are the linearly independent solutions of 1. So it will be very important problem. Example number 6. Most of the times in your theoretical exam this example will be asked. Okay. सातवा एक्झाम्पल आता बघूया. हे बघूया आणि मग आपण थांबूया. Show that x and x e raised to x are linearly independent on x axis. परत त्याचा रॉन्स्कॅन काढायचा. So let y1 equal to x and y2 equal to x e raised to x. y1 आहे हा, it is not y2, it will be y1. परत प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, y1 x y2 x e raised to x. So y1 dash x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 आला, y2 dash याचा u into v प्रमाणे x जसाच्या तसा e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x प्लस e raised to x जसाच्या तसा x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. इथे 1 लिहिला नाही आहे आणि मग e raised to x बाहेर काढला तर ब्रॅकेटमध्ये येणार x plus 1 किंवा 1 plus x. So we find the Wronskian. So Wronskian of y1 y2 equal to w of x equal to y1 y2 y1 dash y2 dash, that is equal to x x e raised to x, नंतर 1 x e raised to x plus e raised to x. क्रॉस मल्टिप्लाय करा, एक टर्म कॅन्सल होते, मात्र शिल्लक राहतो x स्क्वेअर इंटू e raised to x which is non zero, and therefore x is non zero on x axis, and therefore non zero आल्यामुळे ते काय असेल, लिनियरली इंडिपेंडंट. ओके, सो in this topic we stop here. In our next lecture we see the very important method in this chapter, that is method of variation of parameters for second order linear differential equation. So till now we stop here in this lecture. Thank you.